अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला है जारी। पुरअमन इंतख़ाबात के लिए ताउन करने शहरियान से ज़िला कलेक्टर की अपील। इंतख़ाबी शेड्यूल के तनाजुर में क़वाइद व ज़वाबित की वजाहत। अवामी मसाइल को हल करने अहदेदारान को ज़िला एडिशनल कलेक्टर की हिदायत। और अब ख़बरें तफसील से। आदिलाबाद शहर के वार्ड नंबर 7 के ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने कांग्रेस के रियासती क़ायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में सैयद आरिफ की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। लोग बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जिस तरह से कंदी श्रीनिवास रेड्डी मकामी MLA से आदिलाबाद की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए उनकी खिदमात पर सवाल उठा रहे हैं। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अब तक अवाम का कोई भला नहीं हुआ। इन्होंने रुकने असम्बली पर 15 साल से झूठे वादों के ज़रिए लोगों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ గారి अब की बार कांग्रेस का हाथ మీరందరూ కేఆర్కే కాలనీ 7 నంబర్ వార్డ్ నంబర్ 7 నుంచి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ స్వాగతం కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి। మీరందరూ ఒకటే మీకు తెలుసు MLA जोग रावन्ना 15 साल से कुछ भी काम नहीं कर रहे। आपको घर नहीं मिला, आपको घर का जगह नहीं मिला, आपको पेंशन नहीं मिला, आपको रेशन कार्ड नहीं मिला, आपको लोन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आप मजदूरी कर रहे, खेती कर रहे, मजदूर को हमारे काम कर रहे, 200 रुपये हर दिन बत्ता से आप काम कर रहे, 200 रुपये कई చేసుకుంటారు सब लोग। अच्छा भी कांग्रेस पार्टी जीत रहेगा। आदिलाबाद में 50,000 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी जीत रहे। आप सबका मदद चाहिए और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को हर घर लेके जाना है। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने के बाद ज़िला आदिलाबाद में भी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर दिया गया है। इन्होंने SP उदय कुमार रेड्डी और ITDA PO चाहत बाजपाई के हमरा पीर की शाम कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इन्होंने वोटर कार्ड रखने वालों और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो वोटर फहरिस्त में अपना नाम चेक कर लें कि उनके नाम मौजूद हैं या नहीं। इन्होंने कहा कि ऐप और कंट्रोल रूम के ज़रिए इंतखाबी सरगर्मियों की निगरानी की जाएगी। लोग ऐप और कंट्रोल रूम के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ज़िला कलेक्टर ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। మనకి ECI గైడ్లైన్స్ ప్రకారం అప్పటి నుంచే మనకి MCC అనేది మనకి యాక్షన్లోకి వస్తుంది। సో ఆల్రెడీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్గా కూడా మనకి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆల్రెడీ యాక్టివ్గా మన డిస్ట్రిక్ట్లో అంటే త్రూఅవుట్ మన తెలంగాణ స్టేట్లో కూడా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ మనకి యాక్టివ్గా ఇప్పుడు ఉండడం జరుగుతూ ఉంది। సో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఆ ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం 3 నవంబర్ రోజు నుంచి మనకి నామినేషన్స్ తీసుకునే ప్రక్రియ మనకి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది। సో అదేవిధంగా పోల్ ఏమో 30th నవంబర్కి మనకి ఎలక్షన్ ఉంది। అదేవిధంగా 3 డిసెంబర్కి మన కౌంటింగ్ ఉంది। 5th డిసెంబర్ కల్లా మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। సో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసింది కాబట్టి 30th నవంబర్ రోజు మనకి ఎలక్షన్ ఉంటుంది। సో 3rd నవంబర్ రోజు మనము నామినేషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది। సో 10th నవంబర్ వరకు మనకి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్ ఉంది। సో ఫైనల్గా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన ఆదిలాబాద్లో ఎస్పెషల్ మన తెలంగాణలో ఎస్పెషల్ మన ఆదిలాబాద్లో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎలక్షన్ పీస్ఫుల్గా ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్గా అందరు ఓటర్స్ కూడా ఏ విధమైన ప్రలోభాలకు లోబడకుండా ఏ విధమైన భయభ్రాంతులకు లోబడకుండా వాళ్ళు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఓటు హక్కు కల్పించడానికి వాళ్ళకి మా తరఫు నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి పంచాయత్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల తరఫు నుంచి కూడా ఏమైతే సౌకర్యాలు
ప్రొవైడ్ చేయాలని అవన్నీ కూడా చేస్తాం. వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం, వాళ్ళని అంతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం. ప్రజలు కూడా అదే విధంగా ఎథికల్గా ఓటేయాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. సో కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా ఎంసీసీ రూల్స్ 100% పాటించాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరైనా పాటించకపోయినట్టయితే మనకి ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ 1951 సెక్షన్ 123 ప్రకారం, అదేవిధంగా ఐపీసీ సెక్షన్స్ 171B 171C ప్రకారం కూడా వాళ్ళందరి మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కూడా మాకు పవర్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కూడా వెనకాడం అనేసి కూడా అవి చెప్తా ఉన్నాం. అందరు కూడా పాటించినట్టయితే మన జిల్లాలో ఒక మంచిగా మనం ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మంచి ఓటర్ టర్నౌట్ కూడా మన జిల్లాలో తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी ने अहदेदारान को हिदायत दी कि वो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दाम करें। पीर को कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक़्क़िदा अवामी समाअत में मुख्तलिफ़ मसाइल पर लोगों से दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर लोगों ने मुख्तलिफ़ मसाइल पर मबनी अपनी शिकायत एडिशनल कलेक्टर के हवाले की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने अहदेदारान को अवामी समाअत में मौसूल होने वाली शिकायत को जल्द हल करने का मशवरा दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे आदिलाबाद के पस मंज़र में CCI सीमेंट फैक्ट्री की बहाली, हवाई अड्डा और कबायली यूनिवर्सिटी एक बार फिर मौजू बहस बन गई है। इस बात पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि आया इस इजलास में कोई ऐलान किया जाएगा या वो आवाज़ उठाए बग़ैर ही चले जाएंगे। ये एक बार फिर मंजर आम पर आ गया है, क्योंकि हुक्मरान जमात और ट्रेड यूनियनों के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि CCI की बहाली की जाए। इसके अलावा हवाई अड्डे का क़याम भी ख्वाब बनकर रह गया है। माजी में सर्वे करने के बावजूद इस अमल में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और उसे भी मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा गया और कबायली यूनिवर्सिटी की दीगर मकाम पर मुंतकिल करने से कबायली बच्चों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अमित शाह के दौरे के तनाजुर में ये तीनों मसाइल एक बार फिर बहस का मौजू बने हुए हैं। CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी किरण ने कहा कि यह शर्म की बात है कि हुकूमत 104 मुलाजिमीन के साथ बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है, जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान गांव वालों की जानें बचाई। उनके जायज़ मुतालबात को हल करने का इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। नायब सदर दशनारा मल्लेश ने तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन के तहत आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने 104 मुलाजिमीन के गैर मुअय्यना हड़ताल कैंप का दौरा करते हुए इजहार यकजहती की। इन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान इन्होंने अपनी जान की कीमत पर तिब्बी खिदमत अंजाम दी।
22 माह गुजरने के बावजूद 104 मुलाजमीन को जॉब सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। इन्होंने कहा कि मसावी काम के लिए यकसा तनख्वाह ना देकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। इन्होंने मुतालबा किया कि 104 मुलाजमीन की तनख्वाहें बराह रास्त हुकूमत ख़जाने से अदा करे। హక్కులను కూడా మనకు ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి మనతో వెట్టి సాకి చేయించుకుంటూ ఉద్యోగుల ఐక్యత సర్వీసులను క్రమబద్ధీకరించేంత వరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించేంత వరకు ఏజెన్సీ విధానాన్ని 104 ఉద్యోగుల రెగ్యులర్ చేసేంత వరకు CITU ఆవాజ్ దో పరిష్కరించేంత వరకు పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఖరి 104 ఉద్యోగుల రెగ్యులర్ చేసేంత వరకు 104 ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 104 ఉద్యోగులందరూ కూడా ఈ రోజు నుంచి తమ విధుల్ని బహిష్కరించి నిరవధిక సమ్మెకు పూనుకున్నారు. వారి న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్లు వెంటనే రెగ్యులరైజ్ చేయాలనేది, గ్రాట్యుటీ చెల్లించాలని చెప్పి, PF ESI లాంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారి న్యాయమైన డిమాండ్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాము. వెంటనే వారి న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు చర్చలకు పిలిచి ఆ సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే భవిష్యత్తులో ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 104 ఉద్యోగులు ఉద్యమిస్తారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. CCI साधना समिति के अरकान ने मुतालबा किया कि मरकज़ की BJP हुकूमत CCI सीमेंट फैक्ट्री के अहिया के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ का ऐलान करे। इन्होंने आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर के प्रेस क्लब में मुनक़्क़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में CCI सीमेंट फैक्ट्री की बहाली के मसले पर बात की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से कल होने वाली महासभा में इस मामले पर वजाहत तलब की है। इन्होंने CCI सीमेंट फैक्ट्री से मुताल्लिक़ मरकज़ के वादे को याद दिलाया। इन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ रियासती हुकूमत के तजवीज़ करदा 3 नुकात पर गौर करे और अपना मौक़िफ़ पेश करे। ఆనాడు హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి హంసరాజ్ గంగారాం గారు CCI ప్లాంట్ను సందర్శించి విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి తొందరలోనే CCIని ప్రారంభిస్తారని చెప్పి ప్రకటించి ఉన్నారు. బీజేపీ నాయకులు కూడా అనేక సార్లు CCIని ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు, కానీ మాట ఇచ్చారు కానీ ఇప్పటివరకు అమలు కాలేదు. ఆ పరిశ్రమను నడపడం విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి చాలా తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3 హామీలు ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక ఆ పరిశ్రమ నడిపితే మేము దానికి ఉన్నటువంటి బకాయిలన్నీ రద్దు చేస్తామన్నారు. ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం 51%, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 49% చొప్పున నిధులు కేటాయించి ఆ పరిశ్రమ నడుపుతామని చెప్పారు. లేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ పరిశ్రమ పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పగిస్తే 100% నిధులు కేటాయించి ఆ పరిశ్రమ నడుపుతామని చెప్పారు. ఆ పరిశ్రమ పునఃప్రారంభం అయితే ఈ ప్రాంతంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 10,000 మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది. గౌరవ హోంశాఖ మంత్రి, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా పర్యటనకు వస్తున్నారు. రేపటి సందర్భంలో బహిరంగ సభలో ఈ మూడిట్లో ఏ హామీకైనా మీరు కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రేపటి సభలో మీరు ప్రకటించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना आदिवासी कबायली एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी सचिन ने मुतालबा किया कि मरकज़ को चाहिए कि वो जियो 3 के अहिया के लिए फौरी तौर पर एक ऑर्डिनेंस जारी करे और इस पर अमल दरामद करे जो एजेंसी में मुलाजिमत के लिए 100% मौक़े फ़राहम करता है। अमित शाह के दौरे आदिलाबाद के पस मंज़र में ये ऐलान करने के लिए ज़िली मरकज़ में प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया गया। सचिन ने तनक़ीद की कि मरकज़ी हुकूमत एक नया एंटी कबायली माहौलियाती जंगल कानून लाकर जंगलात की निजीकारी कर रही है। नीज़ मरकज़ जियो 3 की बहाली करे, हुकूमत के ज़रिए एक ऑर्डिनेंस जारी करने का इन्होंने मुतालबा किया। రేపు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాబోతా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీలుగా మేము ఒక్కటే హెచ్చరించదలుచుకున్నాం. GOMS నంబర్ 3ని సుప్రీంకోర్టు ద్వారా దొడ్డుదారిన ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం రద్దు
రద్దు చేయించింది. ఈరోజు మిగతా అన్నిట్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆదివాసీలపైన దాడులు, అట్లాగే దేశంలో అడవులను ప్రైవేటీకరిస్తూ ఆదివాసుల్ని అడవుల నుంచి దూరం చేసే విధంగా విధానాలు అనేటివి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతున్నది. అమిత్ షా గారికి ఆదివాసీల పైన ఎటువంటి ప్రేమ ఉన్నా GOMS నంబర్ 3 ఆదివాసీలకు 100% ఉద్యోగాలు కల్పించే ఏదైతే GO నంబర్ 3 ఉన్నదో దాన్ని పార్లమెంట్లో ఆర్డినెన్స్ ద్వారా జారీ చేసి తెలంగాణలో ఉన్న ఆదివాసీలకు 100% ఉద్యోగాలు కల్పించే విధంగా రేపు సభలో ప్రకటించాలి. ఏదైతే అడవుల ప్రైవేటీకరణ కోసం చట్టం తెచ్చారో, ఆదివాసుల్ని అడవి గెంటేయడానికి చట్టం తెచ్చారో దాన్ని విరమించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసులు బీజేపీకి తగిన బుద్ధి చెప్తారనే దాని గురించి, అమిత్ షా గోబ్యాక్ అనే దాని విధంగా పోరాడతామనే దాని గురించి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. तलामड़गु मंडल के किसानों ने मुतालबा किया कि जिन किसानों की फसलें बेवक्त बारिश और ज़ालाबारी की वजह से तबाह हुई हैं उनकी मदद की जाए और फौरी मुआवजा दिया जाए। इन्होंने कहा कि 3-4 माह होने के बावजूद अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। वो आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर में कलेक्ट्रेट ऑफिस गए और कलेक्टर राहुल राज से इस सिलसिले में वजाहत तलब की। जिन अहदेदारों ने माजी में सर्वे किया था इन्होंने रिपोर्ट भेजी। कलेक्टर ने भी माजी में वादा किया था कि वो कार्रवाई करेंगे ताकि रकम आए, लेकिन आज तक किसानों के खातों में रकम जमा नहीं हुई। इन्होंने कहा कि मंडलों में तकरीबन 1200 एकड़ ज़मीन फसलें ज़ाय हुई है। इन्होंने कलेक्टर से अपील की कि वो इस मामले में पहल करें और रकम की वसूली को यकीनी बनाएं। వర్షంతో మొత్తం దెబ్బతిన్నాయి. దాంతో కలెక్టర్కు రిపోర్టింగ్ అనే కలెక్టర్ వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి తర్వాత తహసీల్దార్ జెడ్పీటీసీ వాళ్ళందరూ MRO MDO అందరూ వచ్చి చూసిర్రు చేయండి, వాస్తవంగా చెడిపోయిందని చెప్పిండ్రు. మీకు ఎటువంటి ఇది లేదు, మేము నష్టపరిహారం ఇప్పిస్తామని కలెక్టర్ గారు కూడా హామీ ఇచ్చిండ్రు. మరి ఇచ్చి ఎన్నో రోజులు 3-4 నెలలైంది కానీ మాకు ఎటువంటి నష్టపరిహారం అందుతలేదు. కాకపోతే ప్రొసీడింగ్ కూడా వెళ్ళింది ఎవరికి ఎంత ఎన్ని ఎకరాలు నష్టం అయిపోయిందని. అది ఇదివరకు కూడా మాకు ఏమి చెల్లిస్తలేరు. మాకు ఆ నష్టపరిహారము కావాలని, క్రాప్ డ్యామేజ్కి ఇన్సూరెన్స్ కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అకాల వర్షాల వలన, వడగళ్ల వర్షాల వలన దాదాపుగా తలమడుగు మండల్లో 1200 ఎకరాలు 1300 ఎకరాలు నష్టపోవడం జరిగింది. ఇట్టి నష్టపోయిన జరిగిన చేనులన్నీ పరిశీలించి మీకు ఖచ్చితంగా రైతులకు న్యాయం చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. న్యాయం చేస్తా అని చెప్పి దాదాపుగా 4 నెలలు కావస్తుంది. రైతులకు ఇప్పటివరకు అకౌంట్లో డబ్బులు లేవు. ఆల్రెడీ ఇంకొక 2-3 మంత్స్ కిందట కలెక్టర్ గారికి కూడా వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగిన తర్వాత కూడా ఇంకా చర్యలు ఏం తీసుకోలేదు. మళ్ళీ ఈరోజు కలెక్టర్ గారిని కలిస్తే ఏమంటుండంటే మీ డబ్బులు అన్నీ వచ్చున్నాయి, ట్రెజరీలో పెండింగ్ అని చూపిస్తున్నది, దానికి మేమేం చేయాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారు చెప్తున్నాం. కలెక్టర్ గారిని ఒకటే వినవిస్తున్నాం మేము, సార్ రైతుల పట్ల ఉదాసీనంగా వ్యవహరించి రైతులకు డబ్బులు పడేలా చేయండి సార్, మీకు రుణపడి ఉంటాం రైతులందరం కలిసి కలెక్టర్ గారికి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. के प्रवीण कुमार ने आदिलाबाद RTC के डिप्टी RM मेंटेनेंस का चार्ज संभाल लिया है। इन्होंने पीर को शहर मुस्तक़र में RTC रीजनल मैनेजर के दफ्तर में डिप्टी RM चैम्बर में चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर कई मुलाजिमीन और अमले ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इन्होंने इस बात की वजाहत की कि वो RTC तंजीम की तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इजाफी आमदनी के लिए इक़दामात करेंगे। నమస్కారం, నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్. నేను TSRTC 2011లో జాయిన్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత డిపో మేనేజర్గా పనిచేసి పదోన్నతిపై ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ డిప్యూటీ RM మెయింటెనెన్స్ పైన ఈరోజు ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. డిప్యూటీ RM మెయింటెనెన్స్ బాధ్యతలు ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటారు. డిప్యూటీ RM O అండ్ M. O వచ్చేసి ఆపరేషన్ చూసుకుంటారు, M వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్. మొత్తం మన ఆదిలాబాద్లో ఉన్న 6 డిపోలకు సంబంధించిన పరిధిలో ఉన్న బస్సుల వాటికి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్, అప్కీప్, MED పారామీటర్స్ అంటారు. అంటే మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, KMPలు, లూప్, వీటికి సంబంధించి మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడము, సిస్టమ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది నా బాధ్యత. తప్పకుండా వాటిని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి మన కాస్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో, అంటే మనకి డిపో పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాఫిట్లోకి రావాలంటే ఒకటి ఎర్నింగ్స్ పెంచాలి, రెండోది కాస్ట్ తగ్గించాలి. సో నా బాధ్యత ఏముంటుందంటే కాస్ట్ని తగ్గించాలి.
సో కాస్ట్ తగ్గించడానికి ఖచ్చితంగా స్టెప్స్ని తీసుకొని సిస్టమ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి అందరితో మంచిగా మాట్లాడేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్ని ఇస్తూ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి कृषि చేస్తాను। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। उनकी जानिब से शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए दुआओं से नवाज रहे हैं। సమర్థులు పదవులెక్కి రాజ్యమేలెరో సమర్థులు చోద్యానికులేమో సేవ చేస్తూ ఆగి ఉన్నరో నిస్వార్థుడు సమర్థుడు మనసేనన్నా నికరంగా నిలబడతాడు మన తోడన్నా జై 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 కందిసీనన్నా హస్తం గుర్తుకే खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला है जारी। पुरअमन इंतखाबात के लिए ताउन करने शहरियान से ज़िला कलेक्टर की अपील। इंतखाबी शेड्यूल के तनाजुर में क़वाइद व ज़वाबित की वजाहत। अवामी मसाइल को हल करने अहदेदारान को ज़िला एडिशनल कलेक्टर की हिदायत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।